Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hürmetli din kardeşlerim, ruhsat etiniz. Birinciden Tataristan Muftiye Kamil Hazret isminden, hem şahsen öz ismimden dinimizden görkem selamların jetkirige. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala barşamızga da özünün şeksiz selamın, rahmetin hem bereketin yetiştirseydi. Alhamdulillah biz bek görkem mecliske jyıldık. Peygamberimizni eski alırga, ana salavatlar aytırga. Mavlid meclislerinde bizning ko'ngillerimizda Peygamberimizga qarata muhabbet arta. Mavlid meclislerinde biz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem turunda bilimlerimizni arttırabız. Sahabeler zamanında andi meclisler bulmagan. Çünkü mundi meclislerge ihtiyaç bulmagan. Sahabeler Peygamberimizni bik yaratkanlar, siygenler, alar sahabeler Peygamberimiz yanında bulmasalar da Onlarning ko'ngillari har vaqt Peygamberimiz bilan birga bo'lgan. Ham sizga sahabalarning Peygamberimizga qarata bo'lgan muhabbati turunda bir rivoyat silab o'tasim keladi. Bilganimizcha, suyukli Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam 13 yil davomida Makkada xalqni dinga chaqira. Shu 13 yil davomida u bek ko'p avurliklar ko'radi. Anı renciteler, kimseteler, türlü kirteler koyalar, hem hatta uturga tililer. Anlar Allah Teala'nın rahmeti bilen ol hicret kıla. Mekke'den Medine'ye hicret kıla. Şundan son Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köpkene sahabelerin türlü yerlerge jibere İslam dinini taratırga. Günlerden bir günne Peygamberimiz aleyhissalatu ve sellem bir neçe sahabeni Medine'den Mekke'ye jiberdi. Mekke'deki türlü kabilelerini İslam'a çağırır için. Şu sahabelerin kübüsü vefat buldu. İki sahabe gene kaldı. Zeyd hem Hubeyb. İki sahabe. Hem şu iki sahabeni cezalarga uyladılar. Utururga uyladılar. Hubeyb al-Ansari Peygamberimizge öz selamların jetkirasi keldi. Ular aldından Peygamberimizge özünün ihlas selamların jetkirasi keldi. Lakin şu selamlarını jetkirige anın yanında bir kimde bulmadı. Hem ol ihlastan Assalamu aleyke ya Resulullah deb aytadi. Ya Rabbim, şu selamımni Peygamberimizge jetkirsan edi. Esga tushirem, Hubeyb al-Ansari Mekke'de bola, Peygamberimiz Medine'de bola. Peygamberimiz Medine'de sahabeler bilen oturgan vaqtda "Wa aleykum assalam" deb aytadi. Sahabeler soruyorlar, ya Resulullah, siz kimge selam girdiniz? Sizin kardeşiniz Hubeyb'e selam girdim deyip cevap verdi. Karağız bu sahabenin muhabbetine. Ol Mekke'de bola, Peygamberimiz Medine'de bola. Mekke bilen Medine arası 400 kilometre. Allah Teala şu selamına jetkirdi. Mine ne için bizge mavlidlerini o'tkazishga kerak? Öz ko'ngillerimizda Peygamberimizga qarata muhabbetini arttırır için. Anın sünnetlerini yaxşırak bilir için. Allah Teala suyukli Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem turunda ite Estaizu billah Ma kana Muhammedun aba ahadin min ricalikum walakin Rasulallahi ve khatamen nebiyin. Muhammed Mustafa aleyhisselam sizin arağızdağı bir erinin de atası tugul, lakin ol Allah'ın içisi. Allah Teala anı bizge jiberdi. Şuna göre ol her qaysı bizim de ruhi atası. Ve khatamen nebiyin hamul peygamberlerinin ahırgısıdır. Suyukli Resulümüzge hatli bir ko'p peygamberler kelgan, ham aytırga kerak, alar barısı da peygamberimiz turunda bilgenler. Allah Teala her peygamberge Resulümüz turunda haber bergen. Ham bu hakta İmran suresinin 81. ayetinde aytilgan. Şuna göre peygamberimiz turunda Kur'an'da gene tugul, Tevrat'ta da, İncil'de de yazılgan. Peygamberimiz peygamber bulgan şok indi Nasara din ahilleri, Yahud din galimleri peygamberlik sıfatlarını ko'rganlar. Mesela Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 12 yaşında o'zining abisi Abu Talib bilan safar qila, Suriyaga bora. Shunda 12 yoshlik malayni Peygamberimizni Bahira ismli bir Nasara din ahili ko'radi. Hamul ayta Abu Talibga, ya Abu Talib, bu malayni saqla. Bu malay bik zor kishi bo'lacak.
пәйгамбәр булачак, аны кире Мәккәгә кайтар. Һәм Абу Талиб шушы монахның сүзләренә колак салып, пәйгамбәребезне кире кайтара. Һәм күп кенә башка Насара дин әһелләре пәйгамбәрлек сыйфатларын күрәләр. Искә төшерик, мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәребез Мухаммад алейхиссалату вассалам 610 елда изге Рамазан айының Кадыр кичәсендә Хира тауында Җибраил фәрештә белән очраша. Җибраил фәрештә аңа беренче аятларны бүләк итә. Алак сүрәсенең беренче 5 аяты. Шуннан соң пәйгамбәребез өйгә кайта. Ул курка, ул үзе дә әле тулысынча аңламый нәрсә булганын. Һәм Хадиша анабызга әйтә: "Мине тирегез, мине каплагыз" ди. Хадиша анабыз бик хикмәтле хатын була. Ул үзенең иренә, сөекле пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямга карата мәрхәмәтлелек күрсәтә, аны тынычландыра. Һәм шуннан соң ул аны кемгә алып бара? Варака ибн Науфалгә алып бара, үзенең туганына. Варака ибн Науфал ул христиан дин әһеле була. Ул Инҗил китабын яхшы белә. Һәм пәйгамбәребез алейхиссалату ва саллям аңа үзенең хәлен сөйләгәч, ул аңа әйтә: "Синең янына Җибраил фәрештә килгән иде." Ул фәрештә башка пәйгамбәрләргә дә килгән иде, һәм син бөек шәхес булачаксың, һәм килер шундый вакыт сине Мәккәдән куачаклар. Ничек мин телим шул вакытта синең янында булырга дип әйтә, ләкин ул тиздән үлеп китә. Варака ибн Науфал үлеп китә. Шулай итеп, Варака ибн Науфал Инҗил китабыннан пәйгамбәребез турында белгән. Һәм нәтиҗәдә башка диндә булган кешеләр, яһудлар, насаралар исламны кабул итәләр. Мәсәлән, Абиссиниядән 20 насара динендә булган кеше килә, 20 дин әһеле килә. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам аларга Коръән аятларын укый, аларның күңелләре йомшара, күзләреннән яшьләр агыла, һәм алар барысы да исламны кабул итәләр. Сөекле Расулыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям иң мәрхәмәтле, иң итәгатьле, иң юмарт, иң сабыр, иң гадел, иң тыйнак һәм иң кыю кеше була. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең аның хакында Коръәндә әйтә: "Астаизу билла, лакад кана лакум фи расулиллаһи усватун хасана лиман кана ярджуллаһа вал яумал ахира ва закараллаһа кафира." Аллаһның рәхмәтенә өмид итүчеләргә, ахират көненә инанучыларга һәм Аллаһны күп зикр иткән кешеләр өчен сөекле Расулыбызда иң күркәм үрнәк. Сөекле Расулыбыз Мухаммад алейхиссалату вассалам барыбыз өчен дә күркәм үрнәк булып тора. Кеше кем генә булмасын, ул җитәкчеме, гади кешеме, баймы, фәкыйрме, олы кешеме, яшьме, остазмы, шәкертме, һәр кем өчен пәйгамбәребез күркәм үрнәк була. Чөнки пәйгамбәребез төрле сынаулар аша үтте, төрле вазифалар башкарды. Шуңа күрә һәр кеше аның тормышыннан үзенә үрнәк алырга мөмкин. Мөхтәрәм җәмәгать, тырышсак иде пәйгамбәребезнең тормышын тирәнрәк өйрәнергә. Гадәтләнсәк иде һәр көнне пәйгамбәребез турында иң кимендә 2-3 бит укырга. Аның тормышы турында 2-3 бит укырга тырышыйк. Үз яныбызга балаларыбызны утыртыйк, аныкларыбызны утыртыйк. Бергә пәйгамбәребезнең тормышын өйрәник. Шул вакытта безнең күңелләребездә аңа карата мөхәббәт артачак һәм без аның тормышын тирәнрәк беләчәкбез. Сөекле Расулыбыз алейхиссалату вассалам чыннан да бик мәрхәмәтле кеше булды. Һәм ул ислам динен мәрхәмәтлелек белән таратты. Шәфкатьлелек белән, юмартлык белән. Кайбер кешеләр әйтәләр, ислам дине кылыч һәм корал белән таралды. Юк, алай түгел. Пәйгамбәребез сугышларда катнашты, ләкин ул сугышларның тарихын белергә кирәк. Нинди максат белән пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям һәм аның сахабалары сугышларда катнашты? Бары тик бер максат белән. Яклау максаты белән, саклау максаты белән. Кашан агрессия булды, кашан һөҗүм ясалды. Әйтергә кирәк, Мәккәдә яшәгән вакытта пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бер кашан да явызлыкка сугыш белән җавап бирмәде. Ул сабыр итте, Аллаһның әмерен көтте. Бары тик Мәдинәгә күчкәннән соң гына Аллаһ Тәгалә рөхсәт итте мөселманнарның малларын, җирләрен сакларга. Шундый максат белән генә сугышлар булды. Башка вакытта пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям һәр вакытта явызлыкка, изгелек белән җавап бирергә тырышты. Ул дошманнарын гафу итә белде.
Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Идфа биллати хия ахсан". Начарлыкка, явызлыкка изгелек белән җавап бирергә тырышыгыз, һәм шул вакытта сезнең дошманыгыз дустыгызга әйләнер. Искә төшерик Умар бин Хаттабны. Ул бит пәйгамбәребезне үтерергә теләгән. Кылыч белән үз өеннән чыгып, пәйгамбәребез өенә барган. Аны үтерү нияте белән. Ләкин Аллаһ Тәгалә аның күңелен үзгәртте, ул исламны кабул итте. Һәм күп кенә башка сахабалар пәйгамбәребезгә карата бик начар мөнәсәбәттә булдылар, ләкин алар пәйгамбәребезнең мәрхәмәтлелеген күргәнгә күрә, алар исламны кабул иттеләр, аларның күңелләре йомшарды. Менә без күп сөйлибез пәйгамбәребезнең сөннәте турында. Без пәйгамбәребезнең тышкы сөннәтенә генә түгел, әхлак белән, әдәп белән булган сөннәткә дә игътибар итәргә тиеш. Пәйгамбәребезгә карата булган мөхәббәтебез, сөннәт турында булган белемнәребез безнең туган кардәшләребез белән, дин кардәшләребез белән булган мөнәсәбәтләребездә чагылырга тиеш. Без туганнарыбызга карата нинди мөнәсәбәттә, бер-беребезгә карата нинди мөнәсәбәттә, төрле хәлләр була, төрле сынаулар була. Без кешеләрне гафу итә беләбезме? Без аларны аңлыйбызмы? Без аларга ярдәм итәргә тырышабызмы? Менә шундый сорауларны бирергә кирәк үзебезгә. Аллаһ Тәгалә һәр кайсыбыздан да разый булса иде, һәм шушы мәҗлесебезнең кабуллардан кылса иде, ике дөньяда да бәхетле бәндәләрдән булырга насыйп булсын.